واہ واہ سبحان اللہ. الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ وتابعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین. حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت قصیدہ نوریہ میں فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارہ نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوڑھے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. محترم حضرات، وقت کی تنگی کے پیش نظر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. اس سے پہلے آپ تمامی حضرات آئیے حضور اکرم مجسم شفیع معظم محمد عربی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے بس و بے بس پناہ میں انتہائی اخلاص و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اپنی تقریر شروع کرنے سے قبل بتاؤں کہ اس امید کے ساتھ تقریر کی شروعات کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں آپ کے گوش و گزار خوبصورت سماعتوں کے حوالے کی جائے، آپ حضرات جہاں تک ممکن ہو سکے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور حقیقت اس جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنے کا سارے علماء جو شرکت کرتے ہیں اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں میں ہمارے بھی نام کا شمار ہو جائے. یہ ایک ایسی عظیم سعادت ہے کہ اس کو منانے کے لیے کسی کے لیے حدیث صحیح کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قلب صحیح کی ضرورت ہے. بڑی ہی عظیم سعادت. وقت کم ہے نا، ان مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی اچھی جامع ممانے باتیں آپ کے گوش و گزار کرتے رخصت ہو جاؤ. میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئے دن علماء کرام سے آپ حضرات اس پہ تقالید سماعت فرماتے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. قرآن کی آیت یہی کہہ رہی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. جس وقت سرکار کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، وہ اس عالم میں بھی رحمت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں وضعیت کیا گیا، اس وقت بھی وہ رحمت ہے. تمام صدیقین و نبیوں سے وعدہ لیا جاتا ہے، وہ اس وقت بھی رحمت ہے. اپنے والد محترم کے صلب اطہر میں ہے، وہ اس وقت بھی رحمت ہے. اپنے والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں ہے، وہ اس وقت بھی وہ رحمت ہے. جب پیدائش ہوتی ہے مسلمانوں تو وہ اس وقت بھی ابتدائے آفریدہ سے لے کر انتہا تک، جب تک یہ دنیا قائم و دائم رہے گی، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے رحمت بنا کر کے بھیجا کہ وہ سب کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور قیامت تک سبھی کے لیے وہ رحمت بن کر کے رہے. کیسے میں آپ کو بتاؤں، وقت پیدائش کے سلسلے سے ایک حدیث قریب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں.
बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सबक नंबर 67 है, हदीस नंबर 28 है। रावी हजरत उर्वा है, पैदाइश के ताल्लुक से आप हजार सवाल फरमाए। हदीस यूँ है, बुखारी शरीफ सबक नंबर 67, 67 और हदीस नंबर 28 दुआ। ये हदीस है, रावी हजरत उर्वा है, फरमाते हैं, रावी हदीस मजबूर है किताब में कि काला उर्वतो सोइबतो मैलातिन ले अबी लहब काना अबू लहब आता कहा फ़अरदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा माता अबू लहब और यह बाद आली बिशदही बदी फ़क़ाल लहु माज़ा लक़ीता क़ाल लम अल्क़ा बादकुम गैर अन्नी सुक़ीतु फ़ी हाज़िही बिअदाक़ति सोइबता। ये बुखारी शरीफ में हदीस का है। मालूम है क्या इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा यह है, उर्वा कहते हैं कि अबू लहब की एक लौंडी थी जिसका नाम सोइबा था और उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर जब अबू लहब तक पहुंचाई तो अबू लहब ने क्या किया कि उस लौंडी को हमारे नबी की पैदाइश की खुशी में उसने आज़ाद कर दिया। अपने शहादत वाली उंगली से इशारा करते हुए कहा था कि ऐ सोइबा जा, मैं तुझको आज़ाद करता हूँ। जब अबू लहब इस दाने फानी से रहलत कर जाता है, इनका मर जाता है, तो अपने कुफ्र की वजह से वो जहन्नम में है मालूम। और उसके घर वालों में से किसी ने बड़े ही बुरे हाल में उसको देखा था, तो उससे पूछा था, बताओ कि जब तुम हमसे जुदा हुए हो तो हमसे जुदा होने के बाद क्या इस दुनिया से वहाँ पे तुमको कुछ मिला? अबू लहब ने कहा कि तुमसे जुदा होने के बाद बड़ी ही बुरी हालत हमारी हो गई, दुनिया से हमको कुछ भी नहीं मिला सिवाय इसके कि पीर वाले दिन मुझको इससे पानी पिलाया जाता है। हज़रत ये हदीस करीमा का तर्जुमा हुआ, सरकार रहमत है। अब ज़रा इसकी तफसीर सुन लें कि मालूम रावी उर्वा रावी क्या बयान फरमाते हैं। उर्वा रावी ये बयान फरमाते हैं, तफसीर हदीस मुबारक की यही है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त करीब आया था, आप उलमा इकराम से सुनते आते होंगे, हज़रत आमना ने यही फरमाया था, सोचा था कि काश इस वक्त मैं घर में अकेले हूँ, अगर घर की अगर पास पड़ोस व मोहल्ले व खानदान की कुछ औरतें होती तो मेरे दिल को कुछ ढारस होती। मालूम जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है तो सबसे पहले औरतों में खबर यही होती है, सुवैबा ये जानती है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो नूर एक ऐसा चमका था जिस नूर के सामने हज़रत आमना फरमाती है कि उस नूर की चमक के सामने मैंने शाम के महलात को मैंने देखा, बसरा के ऊँटों की गर्दनें मैंने देखी थी। हज़रत जब सुवैबा को ये मालूम हुआ, जब देखा अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल जेबा तो वह बड़ी ही खुश होती है, दौड़ी दौड़ी खाना काबा में जाती है। खाना काबा में अबू लहब उस वक्त था, तो अबू लहब से उसने दौड़ कर जाकर यही कहा कि मुबारक हो सरदार मक्का, आपके घर में आपका भतीजा पैदा होगा। जब इतना सुनना था तो उस दौर में भी मामूल लोगों का यही था, अगर लड़का पैदा होता था बड़ी ही खुशी का आलम लोग तस्वर किया करते थे, लोगों का दिल चौड़ा हो जाया करता था, सीना चौड़ा हो जाया करता था। अबू लहब ने भी जब सुना कि मेरा भतीजा पैदा हुआ है वो भी खुश हो जाता है, खुश होकर दूसरी मरतबा सुवैबा से ये तस्दीक करता है कि ऐ सुवैबा बता, मेरे घर में मेरा भतीजा पैदा हुआ। सुवैबा कहती है, हाँ हुजूर, मेरे आका आपके घर में आपका भतीजा पैदा हुआ है जिसके हुस्न जमाल का आलम यह है कि उसके हुस्न की ताबानी से आपका सारा घर मुनव्वर हो चुका है। उस ऐसी मंजर कशी करती है हमारे नबी के हुस्न जमाल की कि अबू लहब और ज़्यादा खुश हो जाता है। अब खुश होकर वो यही कहता है, ऐ सुवैबा जा, मैं तुझको अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में मैं तुमको आज़ाद करता हूँ। अपने दाहिने हाथ को उसने बुलंद किया था, शहादत की उंगली से इशारा किया सुवैबा की जानिब, सुवैबा को उसने आज़ाद कर दिया। हज़रत हदीस पाक ये बता रही है, सुवैबा को उसने आज़ाद किया। मरने के बाद उसके घर वालों में से किसी ने ख्वाब में देखा था, बड़े बुरे हाल में देखा। उससे पूछा, बताओ कि इस दाने पानी से रहलत करने के बाद जब तुम गए हो यहाँ से तो वहाँ पे तुमको कुछ मिला, कुछ आराम तुमको हासिल हुआ? कहा कि कोई आराम मुझको नहीं मिला है, तुमसे आने के बाद बड़ा ही बेचैन हूँ, बड़ा ही बेतबार हूँ, अपने कुफ्र की वजह से मैं जहन्नम की दहकती हुई आग में जल रहा हूँ। लेकिन सुनो सुनो, मैंने सुवैबा को आज़ाद किया था मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में। वो सोमवार वाला दिन था जिस उंगली से इशारा करते हुए मैंने मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में सुवैबा को आज़ाद किया था। जब सोमवार का दिन आता है उस उंगली से पानी का चश्मा जारी हो जाता है जिसको मैं अपने मुंह के अंदर रखता हूँ, मेरी प्यास बुझ जाती है, मेरा गला तर हो जाया करता है। हज़रत गौर कीजिए, सोचिए, मैं आपको एक जहन देना चाहता हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाना एक ऐसा नेक काम है, एक ऐसा बेहतर काम है। अल्लाह इसको इतना ज़्यादा महबूब रखता है कि एक काफिर शख्स मेरे नबी की पैदाइश की खुशी में एक लौंडी आज़ाद करता है।
تو اللہ اس کے اوپر جہنم میں پانی پلانے کا انتظام اس کے لیے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اپنے محبوب کی پیدائش کی خوشی منانے والے کے لیے جہنم میں پانی پلانے کا انتظام کر دیا۔ اور بھی سوچئے، یہ حدیث پاک اپنے مفہوم و مطالب کو لیے ہوئے ہمارے سامنے یوں نظر آتی ہے۔ یہ بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ابو لہب نے عذاب کیا تھا صہیبہ کا، تو لوگوں معلوم اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ جا میں تجھ کو اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ تب کہ ابو لہب یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جو بھتیجا میرے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ طٰہٰ و یاسین ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہی رحمت للعالمین ہے۔ اس نے صرف یہی جانا میرے گھر میں میرا بھتیجا پیدا ہوا۔ اے مسلمانوں، لوگوں، آپ جانیے اچھی طریقے سے، اگر ابو لہب صرف اپنا بھتیجا سمجھ کر لونڈی کو آزاد کیا تھا، خوشی منایا تھا، اگر وہ نبی آخر الزمان سمجھ کر اگر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، نبی کی پیدائش کی خوشی منایا تھا، تو حضرات محترم وہ شخص جہنم میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرتے وقت ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوتا۔ اعلیٰ حاضر قیاس غور کرنے کا مقام یہی ہے، سوچنے کی جگہ یہی ہے کہ آج ہم جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، مسلمانوں معلوم اس کو ہم یہی نہیں سمجھتے کہ یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، صرف ہم یہی نہیں سمجھتے کہ یہ آمنہ کے لال ہیں، ہم نے صرف ان کو یہی نہیں سمجھا کہ حضرت عبدالمطلب کی یہ پوتے ہیں۔ معلوم اگر آپ نے جشن عید میلاد النبی منایا ہے، کیا سوچ کر کے منایا؟ یہی تو سوچ کر کے منایا کہ وہ ہمارے نبی ہے، یہ سوچ کر کے منایا کہ صرف وہ ہمارے ہی نبی نہیں بلکہ تمام نبیوں کے نبی ہے، خاتم النبیین ہے، یہ سوچ کر کے منا رہا ہے کہ وہ خاتم الرسول ہے، یہ سوچ کر کے منا رہے ہیں کہ وہ طٰہٰ و یاسین ہے، یہ سوچ کر کے منا رہے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہے، یہ سوچ کر کے منا رہے ہیں کہ وہ شفیع المذنبین ہے، یہ سوچ کر کے منا رہے ہیں کہ وہ رحمت العاشقین ہے، یہ سوچ کر کے منا رہے ہیں کہ وہ مراد المشتاقین ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، جس صفات کمالیہ کا جامع بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ان تمام صفات کے ساتھ ہم اس محبوب کی جشن ولادت رسول منا رہے ہیں۔ حضرات یاد رکھو، یہ ہمارا اب اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی منانا اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے، یاد رکھو یہی ایک عمل ہمارے درمیان میں ہے کہ جس کا رد ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، جس کا اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہم کو عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی ہم کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہو۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی پیدائش کی خوشی منانا کتنا اہم کام ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا اجر بہت ہی بڑا ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے جو قرآن نے ان کی رحمت کو عام فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تو کس قدر ہر ایک کے اوپر ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص، اگر کوئی بے دین اگر مسجد میں چندہ دیتے ہم اسے نہیں لیں گے۔ حدیث پاک میں لا نستعین بمشرک، مشرک پہ کوئی بھی مدد نہیں لینی ہے، لیکن اگر اس میں اس پیدائش کی خوشی میں اگر کوئی دیتا ہے تو ہم اسے لے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس کا دینا بھی ایسا دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو قبول فرمائے گا، اس کا اجر اس کو اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ یہی ایک ایسا کام ہے مسلمانوں، اور اس کام پہ اگر آج مناتے ہو تو معلوم یہ تو ایک اللہ کا اور ہی بڑا بہت بڑا فضل ہمارے اوپر ہو گیا کہ ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں سوشل میڈیا بہت ہی زیادہ طاقتور ہو چکا ہے، ہر جگہ خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جا رہی ہے۔ نہیں تو ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اور جب جلوس لے کر کے نکلے اپنے اساتذہ کے ساتھ گاؤں میں تو لوگ یہی کہتے تھے کہ بابا کیا ہے کہ تم لوگ نکلے ہوئے ہو، جب مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے تھے۔ اور کچھ لوگ جو باہر سے گھوم کر کے آئے اور اس وقت جو لوگ سمجھدار تھے، ذرا سماج میں رہا کرتے تھے، دیش ودیش گھوما کرتے تھے، وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ کیسا کام تم کر رہے ہو، کہ ایسا تو کام تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرات محترم آج بھی ایسے دلیل ذہن ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ صرف تم ہی لوگ اس کام کو مناتے ہو، کوئی اور اس کام کو نہیں مناتا۔ لیکن سرکار کی دعوت ہو رہی کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے صرف تم ہی مناتے ہو،
सिर्फ इंडिया वाले ही मनाते हैं, बिहार वाले मनाते हैं, तो इंसान उसको सबूत की सूरत में सोशल मीडिया के जरिए उसे दिखला दे रहा है कि सिर्फ हम ही नहीं मनाते हैं। ये वो जश्न वलादत रसूल है कि तमाम आलम इस्लाम में दुनिया के जिस कोने में मुस्लिम बसा करता है, आशिक रसूल बसा करता है, वहाँ उस जगह 12 रबीउल अव्वल शरीफ का नहा किसी से मुंतज़िर रहा करता है, उसके लिए फंड इकट्ठा करता रहता है, उसके लिए पैसे जमा करता रहता है और इंतजार करता है जब वो पैदाइश की घड़ी आए कि हम सरकार की पैदाइश की खुशी मनाए। सिर्फ मैं ही नहीं मनाता, सारी दुनिया मेरे नबी की पैदाइश की खुशी मनाए। सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे तो लोग यही कहते हैं कि खाली यही लोग मनाते हैं, कोई नहीं मनाता। एक जगह मैं जनाजा पढ़ने के लिए गया था, जब जनाजा पढ़ाने के बाद जब दुआ दिया तो एक साहब यही बोले कि जनाजे के बाद तो ये तो कोई दुआ है ही नहीं, ये तो मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि आप दुआ कर रहे हैं। इत्तेफाक से लोग ऐसा था कि उससे पहले 10 मरतबा मेरे पीछे जनाजा पढ़ चुका था। अब इस तेज तरार वक्त मैं आपको समझता था, मैं सीधा साधा आदमी, मैंने सिर्फ सीधे साधे अंदाज में उसको यही जवाब दिया कि इससे पहले तो आप 200 मरतबा मेरे पीछे जनाजा पढ़ चुके हैं और हर जनाजे के बाद मैं दुआ मांगा करता हूँ। आपने ये कैसे कहा दिया कि आज से पहले तो हमने कभी देखा ही नहीं है कि जनाजे के बाद दुआ मांगी जाती है। ये कहा दिया उसने। अगर कोई ऐसा मौलाना होते जो जिसके पीछे वो नमाज नहीं पढ़ा रहा था तो वो तो ये कहता कि आपने एक नया काम किया, इससे पहले किसी ने नहीं काम किया। मालूम जब शैतान किसी के अंदर सरायत कर जाता है, जब उसे वर्गलाता है, भगाता है, तो वह ऐसी आधी अधूरी बातें सोच कर लोगों को दरमियान रखता है कि लोग भाग जाए, उसकी बातों में आ जाए। लेकिन इंसान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी फज़ल रहा, खुसूसी करम रहा, तो वो कभी भागता नहीं है, बल्कि भागते हुए लोग उसकी बातों को सुनकर, उसकी बातों को जानकर सिरात मुस्तकीम पे आ जाते हैं, रास्ते को अपना लिया। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह की रहमत रहे तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के तलबगार हमको और आपको हमेशा बना रहना है और इस तरीके से बना रहना है कि जब जश्न विलादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका आओ तो मैंने यही देखा मुसलमानों, जैसा कि हुजूर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि एक मरतबा उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से बारगाह में दुआ किया था किसी ज़रूरत के तहत, तो उन्होंने दुआ यही की, ऐ मेरे रब, मैं अपने तमाम अमाल सालिहा को तेरी बारगाह में वसीला नहीं बना सकता, मैं अपनी नमाजों को नहीं बना सकता, जितना बड़ा मैं नमाज़ा हूँ, तू मेरी दुआ को कबूल कर ले। लेकिन ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, क्योंकि उसमें फसाद नियत पाई गई है, ऐसा भी हुआ है कि कभी नमाज पढ़ने के दौरान ख्याल कहीं किसी और की जानिब चला गया हो, लेकिन ऐ मेरे मालिक मौला, मैं तेरे बारगाह में तेरे महबूब की पैदाइश का जश्न और खुशी को वसीला बनाकर मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मेरे मालिक मौला तू मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। क्योंकि जब मैंने जश्न विलादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया है, कभी उसमें फसाद नियत नहीं पाई गई है, कभी उसमें फसाद नियत नहीं पाई गई, बल्कि नहायत ही खुशू व खुशू के साथ मैंने तेरे महबूब नारे तकबीर, बनाई। नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान हजरत अरशद इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा मोहतरम हजरात, जब ऐसी घड़ी आए होना चाहिए ऐसा, और ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि पता चले कि कोई शख्स अपना पैदाइश की खुशी नहीं मना रहा है, बल्कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मना रहा है। जब दो आलम के सरकार की पैदाइश की खुशी, तो हमसे आराम से उनसे थोड़ा हट करके होना चाहिए। जो दुनिया वाली जो खुशी होती है, इससे थोड़ा अलग हट करके होना चाहिए। अलग हट करके यही होना चाहिए कि शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए आप इस चीज़ को बनाएं कि शरीयत के दायरे के बाहर आप कदम ना उठाएं, तभी जाकर कमा हम आप इससे फ़ायदा व इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व